السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آج آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ موسم ہے نا سردی کا اور دھوپ بھی ہے، جی جی اللہ بالکل کی عنایت موجود ہے تو اس کا اویل کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل السلام علیکم۔ اتنا اچھا موسم ہے اور جیسے ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں تو کوئی اچھا سا جو آپ کی لائف کا واقعہ ہو نا، جس کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہو، وہ والا بتائیے۔ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے کہا ہے کوئی اچھا سا واقعہ بتائیں۔ جی جی اس طرح کے واقعات مختلف جو آتے رہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک جس وقت میں بیجنگ میں جو تھا تو چونکہ میں اس وقت ایشیا کا ہیڈ بھی تھا، ورلڈ بلائنڈ یونین کا آفیسر بھی تھا، تو ان لوگ چاہتے تھے پورا پروٹوکول دے، اور اتفاق سے وہاں کے جو معذوروں کی تنظیم کا صدر تھا اس کا بیٹا بھی معذور تھا، اچھا اور جو نابیناؤں کی تنظیم کا صدر تھا وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی وائف مسلمان تھی، تو اس سے مجھے بہت ساری باتیں کرنے کا موقع۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تو آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بس وہ ظاہر ہے یہ باہر اور اندر سب ہمارا یہ جی جگہ جو ہے وہ اللہ کا شکر گزاری کو کہا گیا ہے نا، زمین کے چپے چپے پر اگر سجدہ کرنے والے ہو جائے جی تو عرش الہی کا سما باندھتے ہیں اسے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل کیونکہ صحیح بات۔ فرشتے عرش الہی کے آگے پیچھے نیچے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اس کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ موقع دیا ہے، زندگی کا موقع دیا، زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور اس کے بعد اس نے انسانوں میں ہمیں اس نوع کا انسان بنایا جو چیلنجنگ ہو، پوزیشنوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں۔ مثلاً میرا نابینا پن بھی ایک چیلنج تھا، بالکل اور اگر ہم اس کو چیلنج کے طور پر لیں تو وہ میں ایک کال اٹینڈ کر لوں گا، آپ سے ظاہر ہے۔ جی بالکل بالکل یہاں سے جوڑا تھا۔ جی سر بتائیے گا، آپ کہہ رہے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے موسم ہے اور ان دونوں کو گرمی سردی کو اگر ہم ان کی تقاضوں کے مطابق کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سے جاری رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دلچسپ واقعہ کہا نا، جی جی مجھے وہ بھی ایک دلچسپ لگا۔ دلچسپ سے میں نے یہ ہے کہ وہ نوعیت مختلف جگہ، جیسے ہمارے لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، مشرق بعید میں جاتے ہیں، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ چائنا اور روس میں نظام بدل گیا تھا، سوشلزم کا نظام آیا ہوا تھا، تو اس وقت مسلمان جو تھے ان کو رسائی دین کے پہلو تک اتنی آسانی سے نہیں ہوتی تھی، اور وہ لوگ اسی کو دین سمجھتے تھے۔ جی جی تو ہمارے پیب میں ایک ایسے ہی ایک مسلمان یوسف صاحب چپراسی تھے، میمن کمیونٹی کے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام پتہ چلا پاکستان میں آ کے، ہمارے ماں باپ دادا سومناتھ کے قریب سامنے رہتے تھے، سومناتھ کے مندر کے، اچھا اور وہاں جو ہندو کرتے تھے، ہم نام ہمارے سب کے خاندانی مسلمان تھے لیکن ہم لوگ وہی زیادہ چیزیں کرتے تھے۔ جب پاکستان میں آئے تو ہمیں اسلام اور اسلام کی ساری چیزوں کا پتہ چلا۔ تو اس طرح وہ چائنا کا میں بتا رہا تھا جی جی کہ وہ حالانکہ ایک مسلمان عورت کو اس خاص طور سے جو خدا میں یقین نہیں رکھتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، جی ان سے شادی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ، اس اچھا نے شادی بھی کی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے کہ نہیں وہ پھر میں نے ان کو جی بتایا، جی تو ان کو میں نے بتایا، میرے خاص طور سے ان سے نسبت ہو گئی تھی کہ میں ان کے ذریعے دوسروں کو بھی آگاہ کروں۔ جی تو جی ان کی وائف کو میں نے یہ بتایا، ان سے میں نے کہا کلمہ، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے کلمہ آتا ہے، میں مسلمان ہوں، کلمہ۔ میں نے کہا کلمہ سنائیں، اللہم صلی اللہم صلی، یہ سنا رہی تھی، اوہو تو یعنی وہ درود کو کلمہ درود پڑھ سمجھ رہی رہی تھی۔ تھی۔ ہاں بہرحال میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہے نہیں، اب ظاہر ہے کہ اس نے بعد میں اس کا کیا اثر لیا
उससे ला ताल्लुकी की। कहा हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि नॉन मुस्लिम से एक मुसलमान औरत जो है इस तरह शादी नहीं कर सकती, मना है बिल्कुल उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ। और मैंने जैसे बताया कि उनके इबादत भी जो है ना वैसे नहीं होती थी। मुझे अच्छा। ये बड़े यानी इस एतबार से अहम वाक़यात लगे जी कि बिल्कुल जिस पे बिल्कुल। हमारी इस्लाम पे काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जी उन लोगों को इस पर बतौर ख़ास काम करना चाहिए और उन एरियाज को देखना चाहिए। जहाँ अब एक इसी तरह का तजुर्बा मुझे ये हुआ कि जब अमेरिका में मैं सफ़र पे था तो जी रेफ्यूजीज कैंप लगे थे। मैंने कहा यार अमेरिका में किसका है? तो कहा कि अमेरिका में अफ़गानिस्तान वालों को भी कुछ को दिया था। और उसमें ऐसा ही हमारी ब्लाइंड एसोसिएशन का जो सदर था जी जी सिद्दीक, जिसको मैंने ही बना के दी थी, अफ़गानिस्तान की ब्रांच, अफ़गानिस्तान की एसोसिएशन पेशावर में बनी थी जी। और काबुल में मुंतकिल हुई थी और काबुल में वो काम कर रही थी और हम उसको सपोर्ट देते थे। अच्छा। बाद में उसे भी हिजरत करके जाना पड़ा। सिद्दीक जो उसका सरबरा था तो राचेस्टर में रहता था, मैं उसके घर भी गया था। तो मुझे वहाँ के हालात जब पता चले अपने मुसलमान बिरादरी से कि अमेरिका में इतनी शफकत हो रही है इन माजिरों पर जो इधर से आए और शाम से आए, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई मसला ये है कि ये इनमें मेजॉरिटी बच्चों की आती है, तालिब इल्मों की आती है, तो वो इनको इस तरह ऑन करते हैं कि इनका जहन, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बताई कि तुम यहूदिया नसरानियों से अपने मरासिम नहीं रखो, वो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। इस तरह की बिल्कुल कोई सल्लल्लाहु हदीस अलैहि है। वसल्लम। तो वहाँ ये सूरत हाल थी कि उनको बच्चों की तरबियत क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर करते थे वो। और बच्चा जिस तरफ मोल्ड कर दो उस तरफ चला जाएगा। बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जी बिल्कुल। लेकिन बात को उसके जो हालात मिलते हैं, अगर वो क्रिश्चियन घराने में है तो उसको वो हालात मिलेंगे तो वो अडॉप्ट करेगा। हमारे यहाँ भी बाय ये पैदाइश ख़ानदान की, इसकी वजह से हमारे बच्चे भी, अगर हम लोग किसी एक मसलक के हैं तो उसी में बच्चे मसलक में चले जाते हैं। बिल्कुल ये सही असरात बात। होते हैं वैसे। जी जी बिल्कुल सही तो बात ये है। वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ फिर कि ये शाम के और ये अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ इन जगहों पर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ उनका मज़हब जो है वो तब्दील हो जाता है और बच्चों की नए सैकड़ों हज़ारों लाखों बच्चे और उनकी नस्लें फिर जो है वो अल्लाह के दीन से दूर होकर मुख्तलिफ ऐसे अदियान की तरफ चली जाती है, मुख्तलिफ ऐसे मसालिक की तरफ चली जाती है कि जो अल्लाह और रसूल की तालीमात के मुताबिक नहीं होते। सही तो बात है। ये बातें मैं इसलिए करना चाह रहा था कि ज़िंदगी में हालात चलते रहेंगे, मेरे बाद भी ममालिक के सियासी हालात होंगे, इलाक़ों के सियासी हालात होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में जो इन हालात को मेरे पढ़ने वाले होंगे, जो भी टूटी फूटी मेरी बातें हैं उनको समझ के इंशाअल्लाह इन चीज़ों को जो है वो खैर से बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि तुम में से ज़रूर ऐसे लोग होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं और बिल्कुल मुनकरात से रोकें। और यही लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं जो कामयाब है, उनका ये फरीज़ा है। तो हमें इसको अपना फरीज़ा समझना चाहिए। हमें दुख होना चाहिए कि जो बच्चा मुसलमान के घराने में पैदा हुआ था हादसाती तौर पर ऐसी जगह चला गया कि जहाँ उसका दीन बदल गया, तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। बिल्कुल। तो तरबियत बहुत अहम है और तरबियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए है। ये जो सियासी हालात तब्दील होते हैं ना, उस जी वक्त जी जो है ना ज़िम्मेदारियाँ किस तरह बनती है। और सियासी हालात में ऐसे ही बेबसियाँ बात दफ़े आ जाती है कि आदमी मजबूर हो जाता है। हो सकता है कि शऊर भी हो जी कि जी ये कहा गया, लेकिन वो इससे जो है फ़ायदा उठाने पे मजबूर होते थे कि ज़िंदगी को बचाने के लिए तो हमें किसी के साथ करना ही होगा, किसी का ताउन लेना होगा। बिल्कुल। और ज़िंदगी को बचाते बचाते फिर वो अपने ईमान को भी नहीं बचा पाते,
یہ صورتحال ہو جاتی ہے. بالکل. تو آخرت سے محروم ہو جاتے ہیں، آخرت کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، اب بائیوگرافی لکھوانے کا مقصد یا کہنے کا مقصد جب مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو میرے سفر کا اگر مقصد صرف میرے داستان کو بڑھانا ہو کہ اتنے ملکوں میں گیا اور شہرت ہوئی، تو یہ نہیں. جب داستان لکھی جاتی ہے تو مسافر کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم مسافر کا جہاں یتامہ مساکین کہا گیا ہے، وہاں اپنی سبیل کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مسافروں کا اور مجاہدین کا بھی ذکر کیا گیا ہے. وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ مسافر بادشاہ بھی ہو تو دوسرے شہر میں اجنبی ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور اس کو ان چیزوں کی تلاش ہوتی ہے. جی تو بالکل. اس لیے مسافروں کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ مسافر مشکل حالات میں بہت سی ان چیزوں کو اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو بائی ورچیو آف فیتھ ان کے فیتھ وہ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے انہیں، لیکن وہ کر جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا میں نے ان چیزوں کا ذکر اس میں کیا کہ اگر مجھ پر کچھ لکھا جا رہا ہے تو وہ اس کا فائدہ ہو، صرف وہ ایک کہانی کے قصے واقعات نہ ہو. بالکل صحیح بات ہے. بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے شروع میں کہا تھا یہ کیا ہے، انبیاء کے قصے ہے. جی نہیں، جی. وہ انبیاء کے قصے نہیں ہیں. اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو وہ انبیاء کے قصے نہیں ہیں، انبیاء کے قصوں سے اور انبیاء کی ویل آف پوزیشن سے اور انبیاء کی بہت انڈر پریویلیج کیفیت سے، دونوں کیفیتوں کے واقعات بتا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بندے جن پر اللہ کی خاص بلیسنگز ہوتی ہے ان کو بھی اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ ان کے واقعات سے نتائج اخذ کرنے کو کہا گیا ہے. وہ واقعات میتھ اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بلکہ وہ لرننگ کے ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ لرننگ کرتے ہیں. مثال کی مدد سے جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ گدھا ایسا ہوتا ہے، ایک نابینا سے ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، لیکن جب تک کہ گدھے پر ہاتھ رکھ کے نہیں بتائیں گے، گھوڑے پر ہاتھ رکھ کے نہیں بتائیں گے، وہ پورا کنسیپٹ نہیں کر سکتا. ان کے ذہن میں ہوگا، بعض دفعہ ایک اچھی آواز سن کے وہ کنسیپٹ کرتا ہوگا کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن تو وہ جو پریکٹیکل چھو کے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ انبیاء کی زندگی سے، واقعات سے آپ جو نتائج نکلتے ہیں وہ لیں، نہ کہ صرف اس کو واقعاتی طور پہ کہانی کے طور پہ پڑھیں. تو بہرحال میں نے اس پہ کافی بات اس لیے کی ہے کہ جو اللہ کی شکر گزاری کے اور رہنمائی کے اور نبی کی اتباع کی جو افادیت ہے وہ واضح ہو سکے. نہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں اور بہت اچھی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سفر کے شر سے بچائے اور سفر کی فضیلتیں عطا فرمائے ہر شخص کو. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا جی. سفر میں جو ہے نا یہ پہلے سے سوچ کے نکلنا چاہیے کہ سفر کو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا دوزخ کا ٹکڑا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ سفر میں بہت سے لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں آپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور آپ کی حیثیت کا وہاں پر کوئی عمل دخل بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو تو سفر کی صعوبتوں کا سامنا ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کو کس طرح سے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے، اور کس طرح یہ کہ سفر کو وسیلہ ظفر بنانے کی بات جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ سفر آپ نے صبر و برداشت کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کیا تو سفر کے پھر نتائج بھی بہت اچھے نکلتے ہیں. اور جہاں آپ جاتے ہیں آپ نے دل کی گہرائی سے سفر اچھے مقصد سے کیا ہے تو اس کے بہترین نتائج ہم تاریخ بھری بھی ہے اس میں کہ جو سفر نیک نیتی سے ہوئے ہیں ان سفروں کا نتیجہ اور مآل کار ان سفروں سے بہتر ہوتا ہے جو محض تفریح کے لیے جاتے ہیں. صحیح. بلکہ ایک بار مجھے اسلام آباد میں ایک بڑے افسر تھے، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، بڑی عزت بھی میری کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا، میں نے ایک باہر کا حوالہ کوئی دیا تھا میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا شاہد صاحب میں نے بھی دنیا گھومی ہوئی ہے، میں بھی سفر کرتا رہا ہوں، اس کا مجھے معلوم ہے. میں نے کہا بالکل آپ نے دنیا گھومی ہوگی لیکن میں نے دنیا گھومی نہیں ہے، میں نے صرف اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہے دنیا میں چل پھر کے. تو میں نے کہا میں وہ مشاہدات اور اس کی بنیاد پر بول رہا ہوں. یقیناً آپ وہ بات تو میں نے ویسے باہر ہوئے ان کو کی، لیکن
بہرحال وہ اچھے آدمی تھے، اللہ گھڑی کے رحمت کرے. آمین. ریگارڈ بہت کرتے تھے، افسر تھے آمین. لیکن ہمارا ریگارڈ بہت کرتے تھے. آمین. تو کوئی فرق یہ ہے کہ اور میرا حقیقت بھی ہے نہیں. کہ میں سفر میں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ سفر میں آپ نماز مختصر کر لیں. جی یہ بالکل. چھوٹ دی گئی ہے. سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے، اس میں پورا یہی بیان ہے کہ تم بیمار بھی ہو سکتے ہو. تم سفر میں جو ہے حاجت سے فارغ ہونے کی سہولت بھی نہ ہو. سفر میں تمہارے لیے بیماری کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور حضر میں بھی بیماری کی صورت ہو سکتی ہے. تو تم بیماری میں ہو، سفر میں ہو یا کسی اور ایسی تکلیف میں ہو تو تم اتنا قرآن پڑھ لو جتنا پڑھ سکتے ہو، اتنی عبادت کر لو جتنی کر سکتے ہو. لیکن یہ دیکھ لو کہ جو چیز تم پر عائد کی جاتی ہے وہ حضر میں کرنے اور سفر میں کرنے میں یکساں نہیں ہوتی. تو اگر کوئی سفر میں ہے تو وہ اپنے آپ کو سہولتوں سے سفر کو بہتر بنا سکتا ہے. جو سہولتیں جائز اور نبی کی سنت سے ملتی ہے اور اللہ کی ہدایت سے ملتی ہے. بالکل. جیسے ہم لوگ نماز قصر کر لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ جی، نماز قصر کر لی جائے، قصر نماز پڑھی جائے. آپ اور کو یہ کہا گیا سرد موسم ہو تو آپ مسح کر لیں چمڑے کے موضوع پر. بہت بالکل ساری سہولتیں دی گئی ہیں. الحمدللہ اور بہت اچھا دین ہے ہمارا. ہمیں دین ہمارا اذیت پسند نہیں ہے، سہولت پسند ہے، آسانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ. اسی لیے تو سلامتی والا مذہب ہے. لیکن جو فرائض دیے گئے ہیں جی جی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے اب جیسے نماز فرض ہے ہر جی. حالت میں، جب تک کہ ہوش میں آپ شعور ہے. اگر بستر مرگ پر ہے، آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ اشارے کنارے سے پڑھیں. صحیح. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اتنی رعایت دی گئی ہے. لیکن اس کا کیا مقصد ہے اس کا کہ تم اللہ کو یاد رکھو اس وقت جب مرتے وقت ہے. تو جو مرتے وقت اس بات پہ مرا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے آگے جواب دہی کرنا ہے تو کہا گیا وہ جنت میں جائے گا. تو یہ بڑی بات ہے. یہ آپ کو یاد رکھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ چاہے آپ بیماری میں بھی ہو تو آپ نماز کو نہیں بھولے. ہوش ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے. اور اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لے. آپ کو بہت سے ذرائع دیے گئے. تو یہ کتنی بڑی عنایت ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی اللہ کو اس طرح سے یاد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کیا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو جنت میں لے جاتا ہے اور قبر کی سختیوں سے، سکرات موت کی سختیوں سے بچا لیتا ہے. سر آپ کے سفر میں آپ نے تھوڑی آپ کی بات کر رہی ہے، جیسے ماشاء اللہ آپ تو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو سفر میں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تمام چیزوں کو، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو سفر میں ان سہولتوں کی ضرورت پڑ گئی ہو اور آپ نے جو ہے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھایا ہو؟ قصر تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ کرنا ہی ہے جب ہم نکل آتے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو اس کے علاوہ جیسے کبھی ایسا ہو کہ سختی ہو ایسی موسم کی؟ ایک بار لندن میں ذکر ہے، میری وائف اور بچے بھی تھے. جی جی. حسان 2.5 سال کا تھا اس وقت، جی. مغیرہ 8 مہینے کا تھا. اور مجھے جو ہے ضرورت پڑی اور جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے وہاں گرم پانی کا انتظام نہیں تھا. کسی دوست کا گھر تھا، حالانکہ میرے سالے بھی رہتے تھے لیکن وہ کافی فاصلے پر تھے، ہمیں نکلنا تھا تو ہم لوگ وہاں ٹھہرے تھے. اب اس میں ایسے مشکل ہوئی، میں نے پھر وہاں پانی کی بوند بوند جو ملی اس سے، کیونکہ مجھے مٹی بھی میسر نہیں تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسی مٹی سے کیا کرے پاک جگہ. تو کیا، اور سردی بے پناہ تھی، ظاہر ٹھنڈے پانی سے نہا بھی نہیں سکتے تھے. تو بس پورے جسم پر وہ ہاتھ سے پانی لگا کے اور کیا، اور میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ جس طرح میں کر سکا. میں نے آپ کو یاد کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اے الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو اس کے تحت جو ہے میں نے آپ کو یاد کر کے یہ پڑھا ہے. اس کو قبول کرے. اور حسان اچھا خاصا بیمار ہو گیا تھا اس سردی کی وجہ سے. اچھا. لیکن ہم صبح اٹھ کر پھر جمعہ تھا اور ہم جمعے کی نماز ریجنٹ پارک پلازا میں پڑھنے گئے. اچھا. وہ ریجنٹ پارک برطانیہ کا جو ہے وہ مشہور علاقہ ہے، آکسفورڈ سرکس کے قریب ہی ہے. تو اس میں ہم لوگ جب گئے نا تو حسان کی طرف سے میں بہت پریشان تھا کہ یار ہم لوگ سفر میں، حسان اگر بیمار ہو گیا تو ہم یہ کیا کریں گے. تو بہرحال 11 بجے تک دیکھا اس کی کیفیت بہتر ہوئی تو ہم مسجد کی طرف گئے. جی.
مسجد کے چین میں کبوتروں کو دیکھا نا اس نے تو اچھل کے امی کی گود سے یا میری گود میں تھا، اس نے چھلانگے اس طرف لگانے کی کوشش کی حسان نے، اچھا تو ہم نے چھوڑ دیا اسے، دوڑ کر گیا، ہم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہو گیا، جی ہم جی نے اللہ سے دعا کی تھی، اس نے ہمارے سفر کو آسان کیا، اور پھر وہاں سے سر ایک منٹ یہ السلام علیکم شہادت صاحب، بس یہیں پہ ہم آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں اپنے انٹرویو میں، سر کا انٹرویو ہو رہا ہے اینڈ ہم آپ کے بھی خیالات لے لیتے ہیں. میں ہاں جی رکھ لیجیے گا، برابر بھی بتائیے گا. اصل بات یہ ہے شہادت صاحب جو ہے مجھ سے بھی میری اس وقت 82 سال کی عمر ہو رہی ہے، 14 فروری کو ہو جائے گی. جی جی اور شہادت صاحب مجھ بالکل سے صحیح بھی بیٹھے اس ہوئے وقت مجھے امید ہے کہ یقین ہے شہادت صاحب کم از کم 85 سال کے ہو چکے ہوں گے. اچھا شہادت صاحب ہاں ماشاء اللہ. تو شہادت صاحب جب میرا بلائنڈ کا تجربہ ہوا پہلے دن کے ملاقاتی ہیں یہ. اچھا 18 اگست ایڈلٹ بلائنڈ سینٹر میں میں گیا. جی جی 6 اگست کو میرا رزلٹ نکلا تھا میٹرک کا، لیکن میں نے داخلہ بھی غالباً لے لیا تھا ایس ایم کالج میں. اچھا اس میں کچھ نہیں، لیکن گھر والوں کا سب کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ کی بینائی اتنی کم ہوئی ہے کہ آپ اس انک پرنٹ سے پڑھ تو نہیں سکتے، صحیح. مشکل ہوتی ہے، آپ جو ہے اس سے لے لیں. اور ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بینائی آہستہ آہستہ ختم ہی ہوگی، ابھی کم نہیں یعنی بہتر نہیں ہوگی. اچھا میں داخل ہوا تو پہلے دن میڈم فرخ تھی وہاں پر، وہ ایڈمنسٹریٹر تھی، بڑی ایکٹیو خاتون تھی. جب کلاس میں گیا تو شہادت صاحب کا پتہ چلا، قائم خان کروانی صاحب کا. شہادت صاحب وہاں اسٹوڈنٹ کے سی آر تھے، مانیٹر تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور شہادت صاحب کی گفتگو اس وقت سے بڑی سستا تھی. تو شہادت صاحب نے میرے ساتھ کام کیا اور ہم نے کس طرح ہڑتال کی، اور ہڑتال میں شہادت صاحب زخمی ہوئے تھے. آپ اگر کچھ سوال کرنا جی پوچھنا چاہیں، شہادت صاحب آپ میرے بتائیے متعلق کچھ پوچھنا اسکول چاہیں. کا ایکسپیرینس بتائیے. سر اسکول میں کیسے بچے تھے؟ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے اچھا ماشاء اور اللہ ہر چیز میں بہت ہی ایکٹیولی پارٹیسپیشن رہتی تھی ان کی. ماشاء اللہ. اور وہ سیاسی اسٹوڈنٹ کی سیاست ہو اچھا یا کلاس کے اندر جو سکھایا جا رہا تھا وہ کورس ہم لوگ سیکھتے تھے اس زمانے میں. کرسی مختلف قسم کی بنانا اور ان کو بنائی کرنا، بہت ہی اعلیٰ قسم کی کرسیاں بنتی تھی اس زمانے میں. اچھا یہ انہوں نے بہت جلدی اسے کور کر لیا اور کر کے اپنا انہوں نے ان پر کافی اثر ڈالا انتظامیہ پر. تو ان کی بڑی عزت ہوئی ملی ان کو وہاں اس معاملے میں. سر آپ سی آر تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے سر؟ ہاں بالکل، میری تو بہت اچھی ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا ہم لوگ جہاں بھی جاتے تھے دونوں ساتھ جاتے تھے، اور یہ انہیں بہت اتنا نظر آتا تھا اس وقت کہ ہم لوگ روڈ کراس کر لیتے تھے. یہ کے ایم سی والا اچھا. یہ پکڑ کے ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ کرا لیا کرتے آپ تھے. کی بھی سائٹ تھی اس وقت تھوڑی؟ نہیں آپ بالکل کی نہیں تھی، سر کی تھی. ہاں کافی تھی ماشاء اللہ. بہت اچھی طریقے سے ہم لوگوں کو لے کر چلتے ہیں. میں 4-5 نابیناؤں کو ساتھ لے کے گارڈن والا روڈ. اور پھر ایک بات یہ تھی کہ ہم وہ کام کرنے کے علاوہ اجازت لی ہوئی تھی گارڈن والوں سے. کے ایم سی میں ڈائریکٹر، کے ایم سی کا ڈائریکٹر اسپورٹ جو ہے نا، اس سے اجازت لی ہوئی تھی اسپورٹ اور پارک والے سے. اچھا مجھے لگا آپ لوگ کلاس بنک کر کے جاتے تھے. ہمیں جو ہے اس میں دن بھر بیٹھنے پڑھنے لکھنے کی اجازت دی جائے. تو یہاں پاپوش کے پارک میں یہ ذکی صاحب وغیرہ، یونس جہانگیری کے بھاولپور سے آئی ہوئی پوری ٹیم جو ہے نا، ہم لوگ اس کے بعد بھی جا سکتے تھے. 11 بجے کے بعد جا کے بیٹھنا ہوں. بلکہ ہمارے ساتھ جو ملا اسماعیل اور محمود لاسی ہوتے تھے، وہ تو اکثر گارڈن میں جا کے ریڈیو پروگرام بھی سنا کرتے تھے، بیٹھ کے انجوائے کرتے تھے گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس کے بعد نکلتے تھے. سر دیکھیں میں نے آج آپ لوگوں کی دوستی کی یاد تازہ کروا دی. آج میں نے آپ کو گارڈن میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ لوگ گارڈن میں ہی ایک دوسرے سے ملے ہیں اتفاق سے. پرانی یادیں میں نے تازہ کروا دی آپ کی. تھوڑا سا ہڑتال کا ذکر بھی کرتے تھے. ہاں اچھا صاحب بتائیے گا ذرا، سر نے تو بتائیں ہڑتال کے بارے میں. آپ بتائیں ذرا ہڑتال کیسے ہوئی تھی؟ اصل وجہ تھی کہ وہاں انتظامیہ نے کچھ ٹیم مقرر کی تھی. جو ٹیم ایک منٹ سے ذرا سا سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ بتائیے گا. وہ انتظامیہ نے ایک الگ
मुकर्रर उससे की कुछ थी टीम, रोटी वगैरह जो मंगानी जो हो वो भी वहाँ मंगा के ले। जितने अच्छा, भी स्टूडेंट्स थे उनके खाने पीने का और अभी दूसरी आपने चीज़ों जो का, बनाना था, सफाई बना का, लिया। सारी चीज़ों का इंतज़ाम देखते थे। हम्म, लेकिन वो टीम इतनी नाकारा हाँ? थी कि उसने बजाय उनका साथ में भी देखने आज के वो खिला अपने ही दीजिएगा। खुद जल्दी लाना। वेलफेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। इस सिलसिले में हम लोगों ने एहतजाज किया, जो एग्जीक्यूटिव जो थी वहाँ की उनको बताया। अब वो क्योंकि इंतज़ामिया की इतनी करीब थी वो कमेटी, जो उन्हें यकीन नहीं आता था, इस वजह से हम लोगों को वहाँ पर एहतजाज स्ट्राइक करना पे जाना पड़ा, पड़ा। स्ट्राइक पे जाना पड़ा। और स्ट्राइक में क्या सर ने बताया था, बड़ी वहाँ पे कुछ लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ था? हाँ, तो वो असल में हुआ ये था कि हम लोगों का ताल्लुक स्टूडेंट्स से था, जी जी। जो जैसे इंटर कॉलेजिएट वाले वो थे, ये स्टूडेंट यूनियन जो होती थी पहले ज़माने में। यूनियन जो थी, उन लोगों से भी था। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों को, इंतज़ामिया को ये एहसास हुआ कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये इनसे मिलकर इसको पूरे इदारे को नुकसान पहुँचाए या कुछ करें। उन्होंने तमाम पूरी इंटेलिजेंस फैला दी इदारे में। अच्छा। यहाँ तक कि था कि अगर ब्लाइंड में हमने से कुछ जाता था वॉशरूम के लिए, तो वो इंटेलिजेंस वाला एक उसको लेके जाता था। अल्लाह अकबर। कहते कहीं यानी ऐसा आप ना हो। लोग इतना तंग किया हुआ था आपने उन लोगों को। उन्होंने हमें तंग किया हुआ था, हमने उनको। फिर और क्या हुआ? बहरहाल फिर वो वहाँ एक पर दिलचस्प वाकया मैं आपको बताऊं जी जी कि बताइएगा। जब और इसको हरबे जंग कहा जाता है सर। अच्छा। हमारे दीन में भी क्या, आप जंग जीतने के लिए अगर हालत जंग में हो तो हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रास्ता तब्दील कर दो बिल्कुल ताकि बिल्कुल। दुश्मन को जो है गलत फहमी हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात मिलते हैं कि अगर एक जगह से जाने से दुश्मन को कुछ आसाइश होती है। तो ये हुआ कि एक दिन जो है ना, वो लौकी पकी थी और वो कड़वी थी। अच्छा। अच्छा, उसमें हमारे दिल में भी था कि इन्होंने कोई ऐसी शरारत नहीं की है कि जहर डाला होगा, सही। लेकिन हमारे नाबीनाओं ने शोर मचाना शुरू किया कि अब इन्होंने हमें जो है जहरालूद खाना देना शुरू किया है। ओहो। और उसको लेकर हम वो एहतजाज की जगह पतीले को उठा के पतीले ही लेके चले गए आप लोग? अच्छा, दूसरा हम लोग उसको उसी तरह ये करते थे कि जी जी। टीमें बना के अपनी हम भेज देते कि यार अकबरी होटल से चाय पी के आ जाओ, यार फलां जगह से जाकर आ जाओ, थोड़े फासले के लिए। पुलिस वाले पीछे पीछे जाते थे और घूम फिर के हमारे लोग किसी से मिलते नहीं थे, आ जाते। यार हम दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे। आप कहाँ गए थे? हम तो चाय पीने गए थे। कहा बता के नहीं गए थे तुम? उन्होंने कहा तुम्हारे से हमारे क्या ताल्लुक बताने का है। बताइए, यानी कि आंखों वालों को नाबीनाओं ने बेवकूफ़ बना रखा था। तो कहते हैं माशाल्लाह। वो हम लोगों ने हिकमत अमली इख्तियार की यही। थी कि हमारे पीछे पीछे जाते हैं तो हम इनको ऐसा करेंगे जिद हो जाए, पीछे जाना छोड़ दे। असल चीज़ बसीरत ही है ना, इंसान के बस अंदर वो सहाना एक तो तरह हिकमत हो। की स्ट्राइक का हरबा था वैसे। तो सर फिर वो लाठी चार्ज में क्या हुआ था? बेहतरीन प्लानर ये थे शाइस्ता खुद। अच्छा, जी, स्कीम प्लानर आप थे, कह रहे हैं कि सर आप स्कीम प्लानर आप थे असल में, माइंड बिहाइंड द सीन जो है नहीं, वो। वो तो मेरे जहन में इसलिए आया था कि मैंने साइटेड माहौल से आया था और बॉर्डर पे जो पाबंदियाँ थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे, चौकीदार गेट पास होता था वो दे तो बाहर जाएं, यानी साथ साथ तो फिर भी सीआर से ये बाहर निकल जाते थे, इनका रिगार्ड करते थे। लेकिन बाकी बॉर्डर को जो है ना, बॉर्डर जो रहते थे, अगर इतवार का दिन है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी होती थी उनकी, अगर छुट्टी पे वो गए हैं तो ठीक है, वालदेन आके ले गए या वो कहीं जान, लेकिन छुट्टी पर नहीं है ना तो उनको फिर केबिन तक जाना, होटल तक जाना, ऐसी आज़ादी नहीं होती थी। बहुत सारी इस, हालांकि वो लोग बाकी चीज़ों का ख्याल रखते थे क्योंकि मालदार पार्टी थी, उनके यहाँ से खाने पीने आ जाते थे। लिबास, मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया कि कपड़े हर विजिटर के मौके पर नए कपड़े देते थे, लेकिन वो कपड़े ये नहीं साइज, अगर वो ओवर साइज है तो आपने पहनने नहीं। यानी कोई साइज वाइज का लिहाज नहीं होता था, वो कपड़े बस जो आए पहना दिए। एक साइज और के। फिर उसके बाद बल्कि मैंने इसका एक दिन मजाक भी बनाया था कि बेगम सैयदी ने पूछा कि आपके लोग डिसिप्लिन में नहीं है, कपड़े देखिए पैंट से बाहर है इनके। तो मैंने मजाक में उनसे कहा भाई सब डिसिप्लिन में हो जाए, अपने शर्टों को भी डिसिप्लिन में ले आए। तो इस तरह की बात उन्होंने कहा था, नहीं, शर्ट पैंट और शर्ट पहने हैं तो शर्ट अंदर होने चाहिए।
तो ऐसे कपड़े जिनके बड़े थे अस्सी जैसे कोने से नीचे तक जा रही है, जी। तो बाद दफे हमें आकर्ड सा लगता था। कपड़े अच्छे होते थे क्योंकि मिल मालिकान भी उनके बोर्ड में थे ना, तो कपड़े भेज देते थे वो, जिस वजह से भी। और हमारे यहाँ टेलरिंग का शोबा भी था, अच्छा। यानी नाबीना भी सीखते थे और वो टेलर बनाते भी थे, तो उनको इन चीज़ों का कोई मसला नहीं था। तो लेकिन तवज्जो नहीं थी, हाँ, असल में तवज्जो वो होनी चाहिए ना। बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी, वसी और अरीज थी, और इसके बैकग्राउंड में बेगम इस्कंदर मिर्ज़ा थी। अमेरिका में जो सफ़ीर थे जिये खान, उनकी बेगम थी, खुद बेगम थी जी सर अकबर हैदरी की बेटी थी। मुजीबुन्निसा अकरम जो उस वक्त अयूब के पार्टी में कन्वेंशन लीग की बहुत एक्टिव मेंबर, नेशनल फिल्म की थी। बेगम अख्तर सुलेमान जो सोहरवर्दी साहब की बेटी थी, और उनकी जो सर सुलेमान ढाके से थे, जो तहरीक पाकिस्तान के रुकन थे, जी जी। उनकी बहू थी ये कैप्टन अहमद सुलेमान की। तो इतनी बड़ी पोजीशन के लोग उसमें थे। कासम छापरा थे जो एसएम सिल्क मिल के मालिक भी थे, और जो नेपाल के काउंसल जनरल भी थे पाकिस्तान में। तो ऐसे बड़े पावरफुल लोग थे, उनको ये वसाइल मुहैया करना, लेकिन जैसे इज़्ज़त व वक़ार के साथ देना या नाबीनाओं की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, उसका उनको अंदाज़ा नहीं हो। इनको यार हमदर्दी दो, इनको ये चीज़ें दो, तो उनके दो हम उनके रिगार्डफुल भी रहते थे। बात चीज़ों में वो खाना पिलाना बात दफ़े बहुत अच्छा करते थे, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे नाबीनाओं के स्टेटस को। तो मुझे वो चीज़ जो है लगती थी कि यार इदारे में ये सूरत हाल बहुत तकलीफ दे है, और इस सूरत हाल से नाबीनाओं को इजाज़त देनी अच्छा चाहिए। शाहदा साहब, मैंने देखा है कि आप हमेशा माशाल्लाह बड़े वेल ड्रेस होते हैं। अभी भी माशाल्लाह आपने मौसम के लिहाज से बड़ा अच्छा प्यारा सा आपने जो है ये सूट पहना हुआ है। तो सर उस वक्त जो है जब इस तरह के लिबास मिलते थे, मिजाज में तो जाहिर है आपकी होगी ना ये खुश लिबासी। हाँ, लेकिन उस वक्त तो हम लोग बिल्कुल उनके अंडर में थे ना, जैसा वो चाहते थे वैसा करते थे। तो ज़्यादा तकलीफ होती होगी इस बात हाँ, से। यकीनन। मैं क्योंकि वो उनका वहाँ सर्दियों में किया उन्होंने था। हमें गर्म सूट भी दिए थे बहुत खूबसूरत। अगर किसी ने अल्टरेट करा लिया अपने मुताबिक तो बहुत खूबसूरत थे गर्मी के, सर्दी के, सॉरी। अच्छा सर्दी। फिर यानी सर गरम फिर गरम उस लिबास में आपको कैसा लगता था शाहदा साहब? मैं क्योंकि वो अगर थोड़ा सा मेरा मॉनिटर होने की वजह से मुझे थोड़ी सी वो थी कि मैं जैसा चाहूँ वैसा अपनी मर्जी से पहन लूँ। प्रिविलेज थी आपकी। जी। आप सब में से चुन लेते थे मेरे साइज का कौन सा नहीं, है? मैं बाहर से भी ले लेता था। अच्छा मैं अच्छा। कुछ अजीज से वो लोग भी कर लेते थे, मेरे लिए ले आते थे। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आपको ओवर साइज या अंडर साइज कपड़े जो है वो नहीं पहनने पड़े, नहीं होता था बिल्कुल। यानी आपकी खुश लिबासी जो है वो कायम रही। अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह। सादे साहब की शादी भी वहीं हुई थी। हाँ जी। अच्छा सर ये तो बताएं ना। बहुत खूबसूरत, बहुत बात सलीका हम्म। वो थे इनकी मिसेस शैला। अच्छा शहला नाम था उनका। हाँ। सर और फिर तो वो आप उस इदारे में ही थी, हाँ, नाबीनाओं के इदारे अच्छा। में खवातीन का सेक्शन अलहदा था। तो सादे साहब आपकी शादी में दरबार लिखा आए थे या उनकी? नहीं, मेरी और शादी जफर में तरीन की शादी में आए मेरी थे? शादी में आए थे। सादा मेरी साहब शादी फिर में तो आए आपकी शादी का किस्सा तो आज रिकॉर्ड होना चाहिए। ज़रा बताइए तो सही कैसे हुई थी वो शादी? एक्चुअल वो एक बड़े यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी, उसमें उनके वालिद। अच्छा। उसमें से वापडा में ना, जी। तो वो रहते थे ये लोग हैदराबाद में रहते थे। लाड़काना में थे पहले। अच्छा। अब इनके जो दूसरे बच्चे थे वो बाकी सब सही थे, नॉर्मल थे। नॉर्मल थे। ये जो थी एक पार्शली थी, अच्छा। तो इनको वहाँ उन्होंने स्कूल में दाखिल कर दिया ताकि ये मज़ीद कुछ सीख लें। पार्शली साइटेड थी जी। ताकि जो सुनने वालों को हमारे पता लगे ना हाँ, कि सही। तो इसलिए इनको दाखिल किया वहाँ सीखने के लिए। अब उनकी जो वालदा थी, जी जी। उन्होंने इदारे वालों से कहा था कि कोई भी अगर सही लड़का हो तो ज़रा इनके लिए देखिएगा, हम चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए। सादत साहब जो है ना वो तिलावत वगैरह भी अच्छी करते थे, माशाल्लाह। लेकिन सादत साहब म्यूज़िक टीचर लगे थे क्योंकि इनको म्यूज़िक से बड़ा शगफ था, और हारमोनियम, तबला और माशाल्लाह सर, ये तो वायलिन वगैरह ये तो और हमें पता ही नहीं था। सितार भी बजाते थे। शाम के वक्त बैठकर
माशाल्लाह, तो यानी दोनों रुकते हैं माशाल्लाह। आप तिलावत भी बहुत अच्छी करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ भी थे, और दुनिया की भी जो है वो आपको उन चीज़ों का भी शौक़ था। फिर बैलेंस सर, आप तो मैं देखती हूँ माशाल्लाह बड़ी बैलेंस आपकी पर्सनैलिटी है इस वक्त, कि माशाल्लाह दीन की मालूमात भी है और दुनिया में भी बहुत साथ चल रहे हैं। तो फिर ये आपने कैसे कायम रखा इसको? ये बस अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी इनायत है। उसने एक जहन दिया था जिसको यूज़ किया हमने, और वो अल्लाह ने कामयाबी अता की कि उसमें। आप दूसरी तरफ बहके नहीं मैं बता। इनका स्टूडेंट नहीं बना था म्यूजिक में, अच्छा। ये टीचर थे वहाँ, ये टीचर लगे थे जब इनको शौक पहले नहीं था। जो स्टूडेंट थे, जब हाँ, कुछ साल गुजरे तो ये म्यूजिक के टीचर हमारे मिर्ज़ा साहब थे, उनका इंतकाल हो गया तो इनको आखिर में रखा था। लेकिन मुझे म्यूज़िक से शगफ नहीं था ऐसे, और मैं बाय वर्च्यू ऑफ दीन भी जो है ना उसे सही नहीं समझता था, सही। तो इसलिए हम लोग उससे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। बाकी सब चीज़ों में इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन सर वो शादी वाला किस्सा रह गया फिर? जी बस वो फिर उनकी वालदा ने जो कहा उन लोगों से, इंतज़ामिया से, तो इंतज़ामिया ने मुझे सेलेक्ट किया। अच्छा। मुझसे कहा, मैंने इनकार किया। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई अभी फाइनेंशियली कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं है। तब उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एज ए म्यूज़िक टीचर वहाँ अपॉइंट कर लिया था। अच्छा अच्छा, सही। यानी शादी जो है वो आपके लिए एक बरकत वाला मामला रही, जो कहते हैं ना कि शादी से इसमें बरकत होती है, तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको उसमें रोज़गार भी अता फरमाया। मगर इतनी नफीस खातून थी, इतना मतानत के साथ, खूबसूरती के साथ बोलते थे, बड़ा लिहाज के साथ, हर एक का लिहाज अदब बहुत। और दूसरा ये कि ऐसे घराने से थी, लेकिन जो एक ख़ास बेतकल्लुफ़ी या चंचलपन होता है ना, वो नहीं था बिल्कुल। माशाल्लाह। बच्चों की तरबियत भी वैसी ही की थी। बच्चे खुद भी जो है ना, बस इसी एरिया में उनका इंतकाल भी हुआ था, है ना? अय्यूब जी, मंजिल के करीब जी, आप जी, लोग जी, रहते थे ना, जी हाँ। शादी साहब, जब जी हाँ, इंतकाल हुआ? जी बिल्कुल। मुझे याद पड़ता है हम लोग उससे पहले जब उनकी बीमारी का, उन्हें मुंह का जड़बे का कैंसर हो गया था, यही था ना जी साहब? जी। अच्छा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और आज मिस आपकी रिकॉर्डिंग काफ़ी हो गई है। जी जी या माशाल्लाह, मज़ीद बहुत करनी अच्छी सी चाहिए? अब आप लोग बिल्कुल हवा भी लग रही होगी आप लोगों को, मुझे भी एहसास हो रहा है कि थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी है। जी माशाल्लाह, आज का तो बहुत अच्छा ये एपिसोड रहा, यकीनन सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। और अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, जो बेहतरी एक अता बात और फरमाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो ताल्लुक़ था हमारा, जी वो जी। पैब में जब मैं पोजीशन में आया, मेरी कोशिश ये होती है कि जिनसे हमारा ताल्लुक़ पुराना है ना, वो अगर हमारे साथ प्रैक्टिकली सफ़र हम सफ़र नहीं है, तब भी उनको शामिल किया जाए। बदरुद्दीन जब हमने PIB में मैंने पोजीशन में की, शहादत साहब के साथ वक्तन फ़वक्तन उससे भी हमारा रहता था, तो मैं जहाँ मौका मिलता था कोशिश करता था कि इनको उस तरह के PDF में भी आ गए। शहादत साहब खुद भी बहुत लिहाज अदब तमीज़ के साथ, ये नहीं कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला तो नहीं, हमारे साथ तो ये अपने रखते थे वज़ाकता सब जगह, लेकिन हमारा इनको मालूम था कि हम दिल से इनकी इज़्ज़त करते हैं, ये भी हमारी दिल से कदर करते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह से ये PDF में भी आप देखें, मिस शकीला भी PDF में इनको यकसा रिगार्ड देती है, हम सब बिल्कुल देते हैं। हम सब सर, हमारे क्योंकि हाँ, माशाल्लाह सर हम सब लोग जहाँ पे सर हालांकि को PDF में इनका वैसा रोल चलना फिरना आना जाना नहीं रहा, लेकिन इनका चूँकि एक बैकग्राउंड था, और इनकी अभी भी डिसिप्लिन जैसा आप कह रहे हैं ना, लिबास में वज़ाकता इनकी हमेशा से कोशिश होती थी साफ़ सुथरे करीने से रहें। जी और माशाल्लाह। मैंने तो इनको शक्लन देखा भी है ना ऐसे, अच्छा तो माशाल्लाह, तो तारुफ हर तरह से है जी जी। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला। इसलिए जी सर। और शहादत साहब इस वक्त भी दस्तयाब हो गए जब इंटरव्यू हो रहा है। हाँ माशाल्लाह, देखे ना कि अल्लाह ताला की देखिए इनायत क्या है। इत्तेफाक था ये। जी वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती जी है। बिल्कुल। हम जिन लोगों का रिगार्ड करते हैं, जिनकी इज्जत तकरीम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनका साथ हमें अता फरमाता है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह सेहत सलामती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ एक दूसरे का साथ अता फरमाए, और इसी तरह बेहतरी वाले काम आप लोग करते रहें, और हम लोग भी, और हमें भी अल्लाह तौफीक अता आपने फरमाए। एक दिलचस्प और बात है कि मैं एक बात दिलचस्प
ऐसे ही बताता हूँ। हाँ, ये बता मैं दीजिए, बता रहा हूँ, बता उनसे दीजिए। बदरुद्दीन कुरैशी साहब PAB के जनरल सेक्रेटरी थे जी जी। और वो अपनी वज़ाकत से रहते थे। तो मेरे उनके साथ ताल्लुकात ऐसे होते थे। दो एक बार उन्होंने मुझसे उस वक्त कहा, तालिब इल्म थे जब मैं डिग्री लेकर आया ना ग्रेजुएशन की, जी जी। तो वो बदर साहब स्पेंसर में ऑफिस होता था, वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा। तो वो, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा मैं एसल यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी में आपका क्या काम था? तो वो चूँकि काफ़ी सीनियर थे ना, बेतकल्लुफ़ी से पूछ सकते थे। जी जी। तो मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट लेना था और ये सर्टिफिकेट मैं लेके आया। उनको दिखाया ना, तो मोर सर्टिफिकेट में जो यूनिवर्सिटी होती खासी उभरी हुई होती है, जी। स्टेप आप भी देखिएगा। जी जी हाँ, बिल्कुल। मेरे मैं लिए गौर तो इसकी करूँगी। हकीकत कुछ भी नहीं। हाँ, एक ज़रा सी उभरी हुई चीज़ दिख रही है, ये है, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा बदर साहब, ये उभरी हुई चीज़ भी इसलिए कि आप जो है यूनिवर्सिटी गए थे, आपको आप और आप बिरेल से ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ जी। तो आपका लिहाज करते हुए यूनिवर्सिटी ने ये सिस्टम को उभार दिया है। हालांकि हकीकत ये नहीं थी ना, लेकिन एक हुस्न तालील जिसे सनाए बदाए कहा जाता है उर्दू जी में, जी जी। तो हुस्न तालील था कि एक वजह मैंने बताई कि आपका ताल्लुक़ बिरेल से, बिरेल पढ़ाते हैं, तो ये आपके एहतराम में यूनिवर्सिटी नहीं है। खुदा जाने आपको मुझसे क्या बेर है, आप मुझसे मैंने कहा, मैंने ये एक मजाक किया था बदर साहब, ऐसा कभी इत्तेफाक होता है। तो ये बदर साहब के साथ मैंने बदर साहब की, शादी साहब की बड़ी गहरी दोस्ती की। बहुत ही हाँ। यानी अच्छा। और बाद में मेरे साथ भी ऐसी थी कि मैंने उसको PAB का नॉर्वे वाला प्रोजेक्ट था, जहाज़ से कई बार कोयटा भिजवाया, जो मुझे जाना था मैं उनको देता था, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी सबसे हट गए थे, लेकिन उनका एक रोल था PAB को मजबूत करने में शुरू में। तो मैं उसको रिगार्ड करके हमारे PDF की बनाते वक्त वो 100% हमारे साथ थे, PDF के इजलासों में आते थे, लेकिन वो बुनियादी मेंबर तो बने थे, बाकी आगे ज़्यादा नहीं हुआ। तो उस वक्त भी एक आध बात ऐसी हुई। 65 की बार का वाक़या मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसको मैं एक अलग से लेती हूँ। 65 की बार डिक्लेयर हुई, हम लोग सुबह एडल ब्रांड सेंटर गए थे, हम खबरें सुनने उधर जाते थे। और सादे साहब कौन सा होटल था राइट साइड पे, जिससे रेडियो और TV लगा होता था, आम नहीं होता था हर जगह। उस ज़माने में 11 बजे की खबरें शुरू हो गई सर थी। कॉफ़ी भी आ गई है। हाँ? वालेकुम अस्सलाम। आप ये जरा देखिए एक मौसम का मिनट एक दूर रखिए, ये बात हो जाए। हाँ जरा एक से मिनट सर ये में बात ले कर लेता लीजिए। हूं। एक मिनट में जी लेता सर हूं। बताइए। 1-2 मिनट में लेते हैं, ये बस बात एक सुन मिनट, लें। हाँ बिल्कुल जी जी। तो हम लोग वो रेडियो से खबर सुन के आए, तो बदर साहब भी वहाँ खड़े थे, इस्माइल आज़ाद साहब जो बहुत बड़े बिरेलिस्ट थे, आँख वाले थे, नेशनल फेडरेशन में बिरेल प्रेस के मैनेजर थे। वो एक तरह से उस्ताद भी मेरे इन मानों में हुए कि मैंने फ़ारसी शायरी, वैसे फ़ारसी ज़बान मैंने सीखी हुई थी, जी जी। लेकिन उर्दू में फ़ारसी का पोर्शन था, तो बिरेल में उनसे लिखवाई भी थी, उन्होंने मुझे लिख कर दी थी। वो मैनेजर थे, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इतना रिगार्ड था कि उन्होंने पूरी गज़लें मुझे हाफिज़ की और शादी की उससे लिखवा के दी। तो वो भी खड़े हुए थे, हम 65 की जंग पे तबसरा कर रहे थे, खबरें सुन के आए थे कि अयूब खान ने माशाल्लाह ये कलमा पढ़ा है और क्या होगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उस वक्त मैंने उनसे बदर साहब से कहा कि बदर साहब ये एंजॉय करें। तो उन्होंने ज़रा सा बेजारी का इजहार करते हुए कहा, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ जिस पर मुझे अभी दुख होता है कि मैं ज़हनी अय्याशी के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। तो मैंने कहा बदर साहब, हालांकि ये मुझे बाद में बदर साहब, लेकिन प्रैक्टिकल अय्याशी का कोई मौका इस वक्त दे भी नहीं सकता। तो उस पर इस्माइल आज़ाद ने कहा, वो उनको उनके शागिर्द थे बदरुद्दीन कुरैशी भी इस्माइल आज़ाद के। अच्छा अच्छा। तो सुना बदरू, अच्छा। मैंने बदरुद्दीन को बदरू कहा जाता था ना, तो उन्होंने खासतौर से है निकाला बदरू, सुना बदरू ने। तो इस तरह के वाक़यात जो है ना वो है। मैंने बाद में माज़रत भी चाहिए कि मैंने बदर साहब, एक जैसे मेरी आदत है उर्दू अदब है, तंज़ करना, ये जो मुझे खुद बुरा लगता है कि होना नहीं चाहिए था,
لیکن میں اور ہمیں اس وقت اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کرے، پردہ داری کر کے پاکستان کو جنگ میں سے روبرو کرے. اور اس وقت کے جنگ میں جو ہے نا الحمدللہ پوری قوم ایسا لگ رہا تھا کہ حالت جنگ میں تھی. 65 کی وار کو ہم نے بہت اچھی طرح انجوائے کیا. اوپر جہازوں کی آوازیں آتی تھی اور پبلک جو ہے ان کو تکتی تھی اور دیکھتی تھی اور دعائیں کرتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ان کی طرف پتھر مارتے تھے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کا ماشاء اللہ ہمارا بڑا مسکراہٹوں بھرا انٹرویو رہا ہے. بہت اچھا لگا سر آپ سب لوگوں کا آنا بھی, آپ کا شاہزادہ صاحب آپ کا آنا بھی ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے آپ بڑی برکت میڈم رہی. شبانہ کی بنائی ہوئی کافی کو ٹیسٹ کریں. جی بالکل, میں بھی آپ کو بھی میڈم شبانہ کی بنائی ہوئی چائے بھی میں آپ کو دیتی ہوں. شاہزادہ صاحب کافی پیے. جی